Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir tuğandarım, başında kelişip alalı. Menin çoğuluşumda oturgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüktü ümmetleri. Kıyamatda da Peygamber menen birge boluğunu engsegen insanlar. Albatta biz negizgi sabagыбыз Peygamberdi jakından tanuu, al zatты süyүү, al süygön nerselerdi үйрөнүp, Peygamberдің sünneti menen жашап, Kıyamatda Peygamber'in şafaatına tatıktı bolsun degen maksatda ötkön cumada Peygamber'in ömür bayanı jönündө uşul kitaptan başladık. Ala hutal habib, süyüktü Peygamber'in jolun joldoy, je başkaça aytkanda Peygamber'in izi menen degen söz. Biroq men kelişip alalı, sizler arzubagan bir konsertke başka barganda kançalagan akçalarga bilet alып barasыңар. Meni menen oturgan, meni sabagımды угам деген insandарды акын төлөп коюш керек. Төлөсүн деген кезде молдеке ушуга да акча сурайбы экен деп эгиле. Албетте мени отурган инсандар менин сабагымды акысын төлөш, ал пайгамбарыбызга бир салават айтуу менен баштайбыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Негизги сабагыбызда ушул темада кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өткөн сабакта Peygamberimizin attары, Peygamberin sıfatları jönünde öttük. Bugün el-asbab el-mu'ina ala hubbin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberdi süyүүгө жардам берүүчү себептер. Кандай кылганда дегеле биз Peygamberdi süyүүбүз. Канткенде аны сүйө билебиз. Биринчи, лаалла саилан ясал кайфа асил ила хазиги даража мин el-hubb. Балким силердин араңарда бирөөңөр сурар, бул Peygamberга болгон сүйүүдүн жогорку даражасына кантип жетем деп. Ва кайфа ахсилу hayy hubban akunu rafiqan lin-nabi fil janna. Kebirler suraşı mümkün. Kantip anın süyüne jetip beşte aga joldoş bol, beşke birge kirem dep. Avalan birinçisi. Süyüge jetip üçün en birinci jasay turgan nersebиz kasratu salatu alan nabi bi ayyi sigatin. Peygamberga köp salavat aytıp eken, al kayсы jol menen bolbosun. Allah'ın salam duaları aga bolsun deyspi. Sallallahu aleyhi ve sellem deyspi. Ve in kana afdalı sigatı teşahhudul ahir. Biroq en jakşı Peygamberga salavat aytuudun jolu at-tahiyyatın ahırda okugan Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumma barik ala Muhammad ve ala ali Muhammad kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Peygamberga salavat dua aytuudun en jakşı jolu uşul eken. Biroq buga karabastan kayсы jol menen ele Peygamberga salavat aytsanız bola berет. Lakinnal muhim kasratu salatlar. Biroq en negizgisi köp aytış gerek eken. Күнүгө bir жол sallallahu aleyhi ve sellem dep koyup анан жыргатқан сыяктуу мен Peygamberga salavat ayттым дебейсиң. Köp aytış gerek eken. Lianna hazihi salat taj'alu sila beyneke ve beyner rasul daiman. Sebep bu salavat aytуу, misалы özüңнүн süygөнүңө дайым SMS жөнөтүп турсаң, сага кат келип турса, o sүйүнүп кайра араңардагы дагы жакын эмени сүйүүдү жакындата берет, туурабы? Ошого Peygamberga салам айткан сайын, дуа айткан сайын өткөн хадисте, өткөн сабакта өттүк, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga периштелер инна лиллахи ал-малаика сайяхин, саякатчы периштелер бар экен. Ал саякатчы периштелер кайсы жамаатта, кайсы мажлисте, чогулушта Peygamberga салават болсо, ал периштелер саламды айтат да Peygamberga алып барып, "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, senin palançı ümmetin palan yerde 12. mikroyon meşitte oturup alıp studentler başkalar sağa salam aytı dep atın menin atayt eken. Peygamberga bolgon mamlengde öte jakından түшөт. Fakullama sallamtu alayhi raddallahu alayhi alayhissalam. Radda alayhissalam. Ar salam aytkan sayın Allah tabaraka ve taalanın peygamberi özünün hadisinde aytkanday Allah taala peygamberimizge ruhun berip peygamber sizge salamыңызга ne kılat eken? Aleyk aytıp жооп берет. Birincisi ne eken? Peygamberga süyүүдүн eң жакын жолу, süyүүдү бизге пайда кыла турган жол Peygamberga көп салам айтуу sallallahu aleyhi ve sellem. Saniyen ekincisi, dirasatu siratuh. Ekincisi, Peygamber'in ömür bayanını okuu eken. فكل ما ذكرنا من سيرة وقصص لصحابة مع النبي هناك آلاف من القصص مثل ذلك. Biz daima Peygamber'in angemesin, ömür bayanını okugan sayın, Peygamber sahabalar menen kanday bolgon sayın, oşonu okugan sayın. Naqrahu fi kutubis sira, bul Peygamber'in ömür bayanı bolgon kitaptарды okugan sayın, bizdin Peygamber'dan jakından tanıbız bolat, aldın kanday uluu zat ekenini bilip süyүүбүз пайда болот. Faqira ay kitap
фақра, оқуғын сен қайсы китеп болбосун, кыргызча, орусча, бүгүнкү күндө пайгамбардын өмүр баяны көп китептер бар. Китепти окугун, ан сиратын наби литатаарраф аля хаятихи, пайгамбардын жашообу менен тааныш үчүн, ва жихадихи, пайгамбар ислам жолунда, иман жолунда канча аракет кылган бизге жеткизүү үчүн, ва рахматихи ва гайри хазил умур, мин сираты пайгамбардын кандай боорукер болгон, мээримдүү болгон. Муну кайдан үйрөнөбүз? Өмүр баянын окуш менен. Ошондон пайгамбарды сүйүүгө биринчи эң негизги түрткү боло турган нерсе көп салават айтып экен. Экинчиси пайгамбардын өмүр баянын окуу, жакындан таанышуу. Үчүнчүсү иттиба суннати. Фал инсан хинама яқра ас-сира ятаарраф аля ахлaqin наби ва аля кайфият салати. Ар бир адам пайгамбардын өмүр баянын окуган сайын, пайгамбар кантип намаз окуган, пайгамбардын кулук мүнөзү кандай эле, ва аля муамалати, пайгамбардын мамилеси кандай болгон. Файтабби хаза фи хаятихи, ошол үйрөнгөн нерсесин жашоонда ишке ашырат. Менин пайгамбарым мындай кылган экен. Ва хинама я'lam аннаху кана ла ягтаб ахадан. Мисалы, пайгамбар эч кимдин артынан сүйлөбөйт экен, жамандабайт экен. Эч кимдин артынан гыйбат кылбайт экен. Фала ягтаб хуа ал-ахар ахадан. Сиз уккандан кийин сиз дагы менин пайгамбарым бирөөдү жамандаган эмеспи? Мен да пайгамбардын үммөтүмүн, эч кимдин артынан гыйбат кылбаймын, жаман сөз айтпаймын. Гыйбат деген сөз эмне? Гыйбат деген зикрука ахака фи ма якра. Менин кандай ошетте отурган бардык мусулман бир туугандарым, сенин жогуңда сенин бир сыпатыңды айтсам, ошого сен капа боло турган бир сыпатыңды айтсам, ал гыйбат болот. Эгер сенде жок сыпатты айта турган болсом, ал доомот болот. Бир адамды пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдарынын арасында Сафия бинт Ухияй деген энебиз бар эле. Сафия энебиз өзү негизи яхудилерден, еврейкалардан. Бирок Сафия энебиз өтө сулуу болгон. Пайгамбарыбыз кээде Сафия энебиздин сулуулугун башкасын айтканда, Айша энебиз күндөрдүн биринде пайгамбарга айтты: "Кафака аннаха касира." Анын бою годелек, кыска дейт. Анын кыскалыгы жетишпей, ошону мактай бербейсиңби дейт. Сыпата бизде кээде өзүбүз айтып коебуз, мен эмес гыйбат болбосун, сыпатын айтып коеюн дейбиз да. Пайгамбар деле, пайгамбардын жанында Айша энебиз, Сафия энебиз айтат, бою кыска го анын дейт. Туурабы? Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Айша, лaqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr." Эгер, Айша, сен бир сөз айттың. Эгер ошо сен айткан сөздү деңиз, океандардын сууна таштаса, ошо сууларды булгап салат эле дейт. Ламазажатку дейт. Эгер, Айша, сен бир сөз айттың, ошо айткан сөзүңдү деңиз, океанга таштаса, осунун сууну булгайт эле дейт. Кара, жөн эле кыскалыгын айтты. Биз бул ошогонду канча айтабыз? Биздин чогулуштарыбыз дайым ушуну менен өтөт, туурабы? Паланчынын көзү андай экен. Сен көзү менен ишиңби, сен жараттыңбы? Бою менен ишиңби, килограмм менен ишиңби? Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи мисалы, пайгамбар эч кимди не кылган эмес экен? Гыйбат кылган эмес. Фаттибаа сунна лайса амран шаккан. Пайгамбардын сүннөтү менен жашоо кээ бирлер ойлогондой өтө кыйын нерсе эмес. Өтө оор нерсе эмес. Ва иннама амрун сахлун ясир. Ал өтө жеңил, оңой иш. Иза кама бихил инсан факана хуснул хулк. Сахлул муамала. Пайгамбардын кулук мүнөзү менен жашасаң, мамилең жакшы болот экен. Кулук мүнөзүң оңдолот экен. Фаяхза бихуббуруллахи ва расулих. Жөн эле ошо мамилең оңдолбостон, Аллахнын сүйүүнө, пайгамбардын сүйүүнө жетишет экенсиң. Пайгамбардын өмүр баяны менен, пайгамбардын адеп ахлакы менен жасасаң, сени Аллах сүйөт экен. Пайгамбар сүйөт экен. Фаякуну ма'ан наби фил жанна. Кудайым буйрса, ал пайгамбардын мүнөзү менен, пайгамбардын мамилеси менен жашаган адам бейиште пайгамбар менен бирге болот. Ва хази хиял гаял узма аллати ятаманнаха ал муслим. Мусулмандын жашоодогу эң жогорку максаты, үмүтү бейиште пайгамбар менен болуу. Же башка үмүтүңөр барбы? Кана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында болсок, мындан артык эч бир үмүт деле жок. Рабиан, пайгамбарды сүйүүгө жардам бере турган төртүнчү нерсе зиярату мадинату. Насаллаллах ан ян'ама аля жами'ил муслимин би зиярати мадинати расул саллаллаху алейхи ва саллам. Төртүнчү пайгамбарды сүйүүгө түрткү боло турган нерсе пайгамбардын киндик каны тамган, пайгамбар өскөн, пайгамбар жашаган Мадина менен Меккени зиярат кылуу экен. Аллахым барыңарга насип этсин. Кереметтүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитин, пайгамбарыбыз туулуп өскөн Меккени зиярат кылып, ажамадарын аткарып келүүдү. Изан, значит, тактап айтканда 4 нерсени аткарсак, пайгамбардан жакындан сүйө алат экенбиз. Биринчиси, касрату салат алейхи, пайгамбарга көп салават айтуу, саллаллаху алейхи ва саллам. Экинчиси, дирату сирату, өмүр баянын окуу. Үчүнчүсү, иттибаа сүннату, анын сүннөтү дегенде
Namazdагы эле сүннөт эмес, жашоодогу бала менен болгон мамилеси, аялдар менен болгон мамилеси, базардагы мамилеси бардык пайгамбардын кулук мүнөзүн үйрөнүү сыйра ал пайгамбардын сүннөтү болот. Андан кийин иттиба сүннаты дедикпи? Төртүнчүсү зияраты Мадинаты пайгамбардын шаарын зиярат кылуу. Насаллахул азим. Аллах Тааладан суранарым, менин жамаатыма, бизди угуп аткан жаштар баарыбызга ошо пайгамбардын сүйүүдү насип этсин. Пайгамбарга көп салават айтууду, пайгамбардын сүннөтү менен жашооду жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулуп өскөн жерин жана динге кызмат кылган шаарларын зиярат кылып баарыбызга насип этсин. Бул темабыз эмне эле? Пайгамбарды сүйүүгө түрткү боло турган негизги нерселер дедик. Ал-алим кабла наби. Пайгамбару саллаллаху алейхи вассаламдан мурдагы алам, жер шарындагы акыбал кандай эле? Кээ бирлер отуруп алып бүгүн "Вай паланчынын баласы эскичеге берилип кетиптир" дейт. Кайсы эскиче? Эскичени кармалып алыптыр. Бүгүн ар бир жаштар Европага, Америкага барып окууну эңсеп шилекей аккандай бир заманда бардык Европа, Американын адамдары мусулмандардан илим алсак, ошолорго барып окусак, Бухарадан, Самаркандтан, же болбосо Багдадтан, Куфадан, ошол эле Мадина, Меккеден окусак деген үмүттөрү бар эле. Ал кезде мусулмандар Аллах табарак ва тааланын Курандагы биринчи буйругу оку деген буйрукка амал кылып илим окуган. Алар кечеги күндүз окуган. Ошол кезде алар мусулмандардан окусам деп үмүт кылат эле. Эми караңыздар, алам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнөтүлбөстөн пайгамбар боло элек кезиндеги иннана надру сиратын наби мин ажли саласата умур хамма. Биз пайгамбардын өмүр баянын 3 негизги маселе үчүн окуйт экенбиз. Пайгамбардын өмүр баянын окуудан максат 3 негизги маселе бар экен. Биринчиси, лианнаха анжах тажриба нахва фи тарихил башария. Мана бүгүн биз ар жакты карап атабыз. Канткенде өнүгөбүз, канткенде жетишебиз, канткенде биримдигибиз болот, канткенде ынтымак болобуз, канткенде мамлекетти ушу кризистен чыгарабыз деп. Пайгамбардын өмүр баянын окуудан негизги максат биринчиси эмне экен? Пайгамбардын жашоосу, тажрыйбасы инсанияттын тарыхта эң ийгиликке жеткен, эң жогорку ийгиликке жеткен кайра жаралуудагы мисал болот экен. Бир кыйынчылыктан чыккан эң кыйын эме. Биринчиси, ولا نقول هذا الكلام لأننا مسلم. Biz musulman bolgon үчүн муну айтып аткан жокпуз. ولكن لأنها الحقيقة. Себеп бул чындык. Кээ бирөөлөрүн өчүрүп койгула, эгер зор келсе. Мына печкени эме кылып койсо эле болот экен. Караңла. Факад улида ятиман фи сахра Макка. Пайгамбар Меккенин чөлүндө жетим төрөлдү. Туурабы? Кабинеттеги менде өчүрүп кой. Печканы. Пайгамбар кайда төрөлдү? Элестеткин 14 кылым мурда Мекке чөл, караңгы. Кыргызстанда Кудайга шүгүр бул канча мүмкүнчүлүктөр бар. Факада абаху кабла ан юлат. Төрөлбөстөн мурда атасы жок эле. Бир риваятта энесинин курсагында 2 айлык эди, бир риваятта энесинин курсагында 6 айлык кезинде атасы өлүп калган. Сумма уммаху бa'da мавлуду. Кийин төрөлгөндөн кийин 6 жашынан кийин энесин жоготту. Ва бидая нашати лейса лаху ихва ва ахват. Элестет. Анын бир тууган эжелери да жок. Байкелери да, инилери да жок. Жалгыз жетим, тоголок жетим. Ва лам яиш лаху абнаи зукур. Кийинчерээк чоңойгондо, үйлөнгөндөн кийин бир да эркек баласы да бирге жашаган эмес. Бардык балдар өзүнөн мурда каза болгон. Ва ма залика куллуху истата ан юqad qabail mutasari'a tar'al ghanam. وصنع منها في خلال 20 سنة أمة واحدة ترى الأمم. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетим өскөн, бир туугандары жок, эркек балдары да жок. Кой кайтарып жүргөн чөлдөгү бадави болгон арабтарды келечекте элди, үммөттү, бири-бири менен уруу бөлүнүп урушуп жаткан элдерди ушундай башкалар эңсеген, элдерге үлгү болгон, дин жеткизген адам кылып тарбия кылып койду. Эмне үчүн? Куллу залика бил иман ва сиқа билlah. Бунун бардыгы Аллага болгон ишеними, иманымы ва тахтит. Тахтит деген сөз план. Пайгамбар жөн эле башаламан эле иштей берген эмес. Бардык нерсеге план түзгөн. Ва тадхия. Планды түзгөндөн кийин өзүнүн койгон планы максатында өзүнүн курмандык кылып, убактысын бардык нерсени арнаган. Ва базлил жухд ва арак тер агызган, аракет кылган. Кээ бир балдарды айтсаң, менин байкелерим жок болсо, менин
Пайгамбар жасай турган эч бир эме жок эле. Сен бүгүн баштаймын десең, любой точкадан баштап кетесиң. Пайгамбар нөлдөн баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетим, атасы жок, энеси жок, бир туугандары жок. Анан жигиттер элестеткиле эле. Бүгүн көптөр айтат, "Ой, мен Москвадан акча жөнөткөн байкем жок да. Мага жөлөк болгон, атаң бар, энең бар. Кудайыма шүгүр, сен баштай турган көп нерселер бар." Вализалика нақул бикулли сиқават менен ошондуктан эч ойлонбостон чындык ишеним менен айтылат. Инна тарих кабла сайидина Мухаммад шейун ва ба'да миладиху шейун ахар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп жөнөтүлбөстөн мурда адамзаттын тарыхы бир нерсе, пайгамбар болгондон кийин тарых өзүнчө башка бир нерсе. Экөө эки башка, асман менен жерчи айырмасы бар. Башкача айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулуп пайгамбар болуп жөнөтүлүшү менен инсанияттын тарыхы өзгөчө жаңыдан башталды. Ва ма ta'lamul gharb al-bahs ва tanqib. Ал кезде бүгүнкү биз айтып аткан батыш, изилдөө, ой жүгүртүү, муасадал жухт, аракет эч нерсени билбейт эле, бир гана пайгамбардын тарыхынан, өмүр баянынан үйрөнгөн. Инсаниятта бүгүн инсандар көп жетишкен нерсе ошо пайгамбардын өмүр баянынан алынган сабактар. Факташаф Америка вакташафу тариq рас ража салих. Андан кийин Америка ачылды, башкалар ачылды. Ва таалламу мин сирати кыйматул хуррия вал хак вал адл мусават. Пайгамбардын өмүр баянынан эркиндик кандай улуу нерсе экен, адилеттүүлүк, чындык, теңдик деген бул бардык пайгамбардын өмүр баянында бар. Ва мталал алим бил масажид. Бүгүнкү күндө пайгамбардын өмүр баяны, пайгамбар келгенден кийин дүйнө жүзү мечиттерге толду. Пайгамбардын чакырыгы менен, пайгамбардын тарбиясын алган сахабалардын, табииндердин даваты менен. Тарфа нидайлахи би салат фи жамил авqat абр al-layl ва nahar. 24 сааттын ичинде жер шарында ар бир жерде токтобостон азандар айтылат. Азыр биз шам окудук. Бизден 5 мүнөт күн башка жерде 24 саат сайын, ар минут сайын, секунд сайын жердин айланысында азан токтобойт. Азан токтогон күнү кыямат болот. Эч жерде азан токтобойт. Малайин нас тахуж ва та'тамир. Миллиондогон адамдар жылына хажга барат, умрага барат. Ва тасум ва тафтур. Миллиондогон адам бир убакта ороза кармайт, бир убакта ооз ачат. Бир айда. Ким тартипке салды муну? Фаманиллази ястати тавхидил миллиарат. Ким миллиарддаган адамдарды бир тартипке, бир азанда, бир кыблага карап, бир Куран ким муну эме кылат? Куллу азим арафа тарих кана мухаддад al-asr. Сиздер билген, тарыхты окуган, шилекейиз аккан, дүйнөдө өткөн улуулар, даңазасы атак даңкы чыккандар өзүнүн бир тармакта гана белгилүү болгон. Бал татаdaa al-ahjamuhu инда qadami Расул саллаллаху алейхи вассалам. Балки дүйнөдөгү эң белгилүү улуулар пайгамбардын кадамына да арзыбай калат. Эгер салыштырма жүргүзсө, الذي استطاع أن يعلم أصحابه والمسلمين بعضهم كيف يوازنون بين المادة والروح. Ал пайгамбар өзүнүн үммөттөрүнө бүгүн биз кээде динди түшүнбөгөн кезде кээде рухка берилип болсак мадданы таштап коебуз. Пайгамбар материал менен рухту, мадда менен, дене менен рухту бирдей тең салмактуу кылып алган. Ва алламул башария ахлак ва фадаил. Инсаниятка адеп ахлакты, кереметтүүлүктү, адамгерчиликти үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Биринчи пайгамбардын өмүр баянын окуудан максатыбыз эмне экен? Пайгамбардын өмүр баянын окуудан максат биз өзүбүзгө кудва үлгү катары алабыз экен. Себеп ал ааламдагы эң өзгөчө, ийгиликке жеткен, кайра жаралуудагы эң чоң мисал экен бизге. Экинчиси иттихазул кудвал хасана. Экинчиси пайгамбарды өзүбүзгө үлгү тутуу үчүн окуйт экенбиз. ولن يجد مسلم أفضل من سيرة النبي يقتدي بها في حياته على اختلاف أحوال وتقلبات الأوقات. Вакыттын кандай болбосун, ахвалын кандай болбосун, жашоодо пайгамбардан өтөрөөк, пайгамбардан жетиширээк, пайгамбардан улуураак үлгү таба албайт экенсиң. Кандай кыйынчылык болбосун, кандай кененчилик болбосун. Мисалы, настати анналмис фи хаяти сайидина Иса, масалан, мисалы Иса пайгамбарды үлгү тутабыз десек, Иса пайгамбарды элестеткиле. Иса пайгамбарды үлгү туталабыз, жанибиз зухд вар. Дүйнөгө берилбегендик, өтө таквалык жөнүндө. Лакиннана бирок ла najid fi hayatil ubuwa. Бирок Иса пайгамбар ата болгон эмес. Ата катары үлгү тута албайсың. Ва заужия же эри катын болгон эмес, аялы болгон эмес анын. Үй бүлөгө келгенде Иса пайгамбар сага үлгү боло албайт. Лианна лам ятазавваж, себеп ал үйлөнгөн эмес.
Вала наджи фи хаяти шахсия ал-хаким. Ошондой эле Иса пайгамбар дайым башкалардын астында, башкалардын өкүмү менен жашаган. Өзү өкүм кылып, өзү падыша болуп жашаган эмес. Аны бирөөдүн кол астында, бирөөдүн өкүмү менен жашаган катары үлгү тута аласың, өзү падыша болуп башкарган катары үлгү тута албайсың. Ли'аннаху лам яхкум, себеп ал падыша болгон эмес. Насат анналмис фи сайидна Сулайман. Сулайман пайгамбарды билесиздер, а? Бир салават айтайлык саллаллаху алейхи вассалам. Сулайман пайгамбарды үлгү тутабыз десек, шахсия хаким адил, адилеттүү падыша экен. Адилеттүү башкаруучу. Ал-гани, аш-шакир, шүгүр кылган эң бай адам болгон. Лакин ана бирок ошо бай болуп башкарган кезде Сулайман пайгамбарды үлгү тутабыз десек аткарат экен, бирок лан наджи фи хаяти шахсия ал-махкум мустад'аф ал-факир. Бирок Сулайман пайгамбар факир, кембагал болуп, айласыз болуп, бирөөдүн үстүнөн өкүм кылынып жашаган эмес. Атасы пайгамбар Дауд пайгамбар өзү эң бай, башкаларды башкарган, бирөө тарабынан башкарылган эмес ал. Кембагал болуп жашаган эмес. Амма Сайидна Мухаммад алейхи пайгамбарыбызды карагыла. Факат таваффарат фихи жамил атраф ал-башари. Инсанияттын бардык тармактан муктаж болгон нерсе бар. Факадаша махкуман, бирөөдүн өкүмүнүн астында жашаган. Курайштар башкалар башкарып. Ва хакиман, өзү башкарып да жашады. Даифан, айласы жок, кээде жашынып дават кылып жүрдү. Ва кавиян, жеңип башкаларды башкарып жашады. Факиран ва ганиян, мухарибан, башкалар менен салгылашып, ва мусалиман, тынчтык келишим менен жашады. Ва муахидан, башкалар менен келишимде жакшы тынчтыкта жашады. Факана ни'мал кудва, пайгамбар эң жакшы үлгү болду. Ала кулли хал, бардык тармакта. Юзи фаясбир, пайгамбарга ыза берген кезде сабыр кылат. Пайгамбардын укугу тепселген кезде не кылды? Сабыр кылды. Ядхулу Макка фатихан мутавадиан хафизан раса. Меккеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10.000 сахаба менен туулуп өскөн жеринен чыккан кезде Каабага карап ыйлап, элиң чыгарбаса мен чыкпайт элем деп Кааба менен коштосуп ыйлап чыгып кетет. Бирок канча жылдан кийин, 8 жылдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10.000 аскер менен жеңип келет. Кече эле пайгамбарды кыйнап сахабаларын өлтүргөн адамдарга келгенде, пайгамбар текебир болбостон башын жерге басып кичипейил болуп кирип келет. Ошондойбу? Лейса хаммуху ан янтасир ли нафси. Пайгамбардын максаты жеке өзү үчүн жеңишке жетүү эмес. Иннама тантасир даъвату. Пайгамбардын максаты, анын койгон дааваты, анын дини максаты жеңишке жетиш керек. Өзүнүн жеңишин алдыңга койгон эмес. Яжу фаярбитул хаджар вал хаджран ала батнихи. Өтө ач калган кезде пайгамбар тамак жери жок, курсагына 2-3 ташты байлап алат. Бир ташты, 2 ташты байлайт. Мин шаддатул жу, ачкалыктан. Аша радиян ан раббихи фи кулли хал. Кандай ач болсун, ток болсун, Аллах Тааладан разы болуп жашайт. Бүгүн кебирлер кече жума сабагында айттым. Арзымаган сүйгөнүнө жетпесе өзүнө өзү асам дейт. 6-чы этаждан таштайм дейт. Ойлайт, ошону мен кутулам дейт. Дозокко барасың, абади дозокто каласың. У ичем дейт. Ичмектен ич. Кыяматта дозокто да учесиң. Ошону менен азапталасың. Ла яптурухул наср. Жеңгенде, жеңдим деп мынтип текебир болуп калбайт. Бой көтөрбөйт. Вала юнсихил аф ва самах. Пайгамбар эч кечиримдүүлүктү унуткан эмес. Вала тунсихил хазима маани сабр ва рida. Пайгамбар кээде ийгиликке жетпештен жеңилип калса сахабалар, ошол кезде разылыкка, сабырдуулукту унутпайт. Ийгиликке жетпесинен болот экен, Кудайым аракет кылат да, натыйжага жетпегенде Аллахтын тагдыры ушул экен деп разы болот. Хузима жайшуху фи Ухуд ва кусират рубаияту. Пайгамбар Ухудта солдаттары бираз жеңилишке жетти, жеңилиш деп атасыр болбойт. Бираз башаламан болду. Пайгамбардын кашка тиштери сынат. Важуру хасабу, сахабалары канча жаракат алды. Ва кутила баъзум, 70 сахаба Ухудта каза болду. Ва баъдаха куллуху кала ли асхабы истаусу хатта усни ала рабби. Келгиле, жардам бергиле, тизилгиле, жаратканга сана айталык, Аллах Таалага шүгүр кылалык дейт. Биз кичине машина суруп кетсе же, молдеке мен шу Кудай дейм о. Жумага барган күнүм туфлимди урдап кетти дейт. Туфлиң не болуптыр? Ошого барбайм дейт. Эч нерсе эмес ал. Аллах сени сынайт. Аллах табарaka ва таала бир эле туфлиң жоголсо сынап койсо келбей коесуңбу?
Эми ушу намазды баштаганда машинемди уруп алдым да дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Ястати ан яктади ал-муаллим бир-расул индама кана яжлис байна асхаби фил масjid юаллимухум динахум. Ар бир мугалимдер осараңарда, келечекте мугалим болгондор. Мугалим адам пайгамбарды өзүгө үлгү тута алат. Пайгамбар сахабалары менен мечитте мугалим болуп динди үйрөтүп отурган. Пайгамбарыбыз айтат, биз бардык пайгамбарлар мугалим болуп жөнөтүлдүк дейт. Өткөндө Атамбаевдин сөзүн уктуңар го, Баягы өкмөттү кабыл алып аткан кезде мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, буларга жардам бериш керек. Себеп биздин пайгамбарыбыз да мугалим болгон деп. Пайгамбардын ал хадисти билбеди кандай айтты, бирок пайгамбарыбыз биз нахну ма'шарал анбия, биз пайгамбарлар топтору буисна муаллиман, биз мугалим болуп жөнөтүлгөнбүз дейт. Вал қади яқтади бихи ва хуа яқди байнал хусум. Пайгамбар бүгүн соттор, прокурорлор пайгамбарга үлгү тута алат. Пайгамбар жаңжалдашкан, араздашкан адамдарга өкүм чыгарганына карап. Пайгамбар кандай адилеттүү. Көчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир эмесин мисал келтирдим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Яһудинен карыз алган. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келишип ушунча убакта барам деген, убакыт өтө элек келишкен убакыт. Бирок Яһуди пайгамбарды шылдыңдаш үчүн, пайгамбардын ачууна тийиш үчүн келет эмне кылат? Эй, Абдул-Муталибтин балдары, силер карызды алып ушинтип жүрө бересиңер, бербейсиңби карызды дейт, төлөбөйсүңбү дейт. Сен адилеттүү эмессиң, бирөөдүн акын жегиң келип турат. Силер ушундайсың дегенде, жанагы Яһудиге Хазрет Умар ушундай караганда, Яһуди кийин мусулман болот. Бул өзү айтат. Хазрет Умардын деп көзү айланып кетти мени караганда дейт. Хазрет Умарды көрүп коркуп кеттим. Хазрет Умар, менин жанымда пайгамбарды ушундай дейсиңби? Мен жанымда туруп пайгамбарга ушул сөздү кудасыңбы? Эгер пайгамбар болбогондо башыңды алып салмакмын деп кылычын көтөрөт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Кара, үлгүлүү адамды. Бүгүн бир чоңго бирөөгө барып ошентип айтчу, сен ушундайсың деп. Убакыт келе элек, сен эмне кылып коет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "О Али, мен сенден башка нерсени күттүм эле" дейт. Эмнени күттүң десе? Мага айтпайсыңбы, жакшы алган карызыңды жакшы төлөгүн деп. Эй Умар, мага айтпайсыңбы? Умардан айтат. Мен сенден башка нерсени күттүм эле. О Расулулла, карыз алган болсоңуз жакшы төлөң деп айтып. Ага болсо, ала турган карызыңды акыңды адеп менен сура деп үйрөтпөйсүңбү? Ага кылычыңды көтөрүп коркуткандан көрө дейт. Яһуди кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хазрет Умарды жөнөтүп барып төлөгүн дейт. Ал бир топ курма алынганда, финик. Баргандан кийин 10 са, бир 15 килограмм, 16 грамм ашыкча берет. Ашыкча бергенде яна Яһуди акын алат да, мен мынча эле алган деп, бул 15 килограмм эмне үчүн ашыкча берип жатасың десе, пайгамбар мага буйрук берди. Коркутканың үчүн разылыгын алып ушуну ашыкча бергин дейт. Мен сени коркутуп коюпмун, кечиресиң дейт. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ла яхиллу ли муслимин ла яхиллу ли муслим, мусулманга адал эмес экен ан яфза муслиман, бир мусулманды коркутуусу. Ан юравиа муслиман. Мусулманды коркутуу адал эмес экен. Коркутпаш керек экен. Биздегилерчи жашынып алып, алдынан чыга калып, кечеси бирөө, бул болбойт экен мусулман. Коркутуу не экен? Ислам динибизде халал эмес, адал эмес, рухсат берилбейт экен. Кыйын болуп бирөөдү коркутпагыла. Жөн Кудай тооба деп, истигфар айтып, тооба айтып жүргүлө. Kullu javanib hayatuhu kanat mudi'a ha'ira ala darajatil kamal bashar. Paygambardын жашоонун кайсы тармагын албагын жарык берген, бизге жакшы багыт берген, эң кооз жашообуз экен. Вализалик, ошондуктан да qala fihi rabbil azza, Аллах Таала кереметтүү Куранда Ахзаб сүрөсүнүн 21 аятында laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha kaseera. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силер үчүн албетте о мусулмандар, силер үчүн пайгамбарда эң жакшы үлгү. Uswatun hasana. Ким үчүн? Liman kana yarjullah. Ким Аллахдан үмүтү болса. Wal yawmil akhir, ахиреттен үмүтү болса. Алланы көп зикир кылууда эскерүүдө, биздин үлгүбүз, кумирибиз ким экен? Аллах Куранда Ахзаб сүрөсүнүн 21 аятта силер үчүн жекичан деген жок. Силер үчүн ким үлгү экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Же жанагындай бийчилер, же ырчылар эмес экен. Биздин үлгүбүз, кудва, кумирибиз пайгамбар болуш керек экен саллаллаху алейхи ва саллам. Биринчи окууда негизги максат, үчүнчүсүгө келдик. Камалul азама ва шумулиха. Улуулуктун бардык тармагын өз ичине алган.
Камалиддин неме екен? Камал ал-азама. Улуулуктун толуктугу, эч кемчилиги жок. Бардык тармактан улуу. Кээ бир адамдар улуу болсо мен күчтүү, жыга чабат. Бирок адеп ахлакта нөл. Кээ бирлер машалла адеп ахлакта өтө жакшы. Бирок күч жок, айла жок. Чумо. Кээ бирлер машалла динде эмеде өтө жакшы. Үй бүлөдө нормал бир эмеси жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмеси: "Ма мин машхурин арафаху ан-нас илля ва хува мутамайиз фи нахия вахида мин навахи ал-азама." Мисал карагыла, көңүл бургула. Кайсы силер билген улуулар өтө кыйын болгондор, даңа атак даңкы кеткен, мисал Шекспир. Мисалы фи майдан китабы, ал жазуучу, белгилүү, туурабы? Наполеон болсо аскер башчы. Гандичи, саясатчы. Вольтер, ой жүгүртүү пикир, физикабы? Вал-вахи, булар мисал Шекспир жазуу эмес да, бирок уруш майданында жок. Ошол Наполеон болсо аскер башы башка болгон, бирок бул акын болгон эмес, же бир кудайга ибадат кылган бир эмес жок. Валакин al-wahid allazi jama'a nawahi azama bayna al-jannah huwa Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Bирок улуулуктун бардык тармагынан алган, бардык улуулуктун бардык тармагы табылган белгилүү ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Батыштын бир жазуучусу al-uzama 100. Улуулар 100 деп бир китеп жазган мондай. Улуулар канча экен? Улуулар 100 дейт дагы изилдөө жазып туруп, дүйнөдөгө өткөн бардык белгилүүлөр жазат да, ошонун улуулар 100 деген инсафтуу батыштык жазуучу биринчиси пайгамбарыбызды койгон. Экинчиси Абу Бакыр, Умар, Усман. Ленин ондон наракта калып кеткен. Түшүнүңөрбү? Улуулар 100 деп тур, биринчини ким коюп тур? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи. Qila fi azamati akhlaqihi ma ghadiba li nafsi qat. Эми карагыла. Пайгамбардын мүнөзү жакта улуулугунда пайгамбар бир да ачууланбап, жеке өзү үчүн эч бир ачууланбаптыр. Wa ma intaqama li nafsi qat, өзү үчүн эч кимден өч алган эмес экен. Кандай муктажым да? Бүгүн бир мындай эмек койсо, мен өч алмайынча коюп ал шашпа, мен көрсөтөм сага. Арзыбаган нерсеге болуп кетесиң, ачууланат. Ма казаба qat, 63 жыл жашап бир жолу калп айтпаптыр. Кээ бир адамдар бар бүгүн. Мен пайгамбардын үммөтүмүн дейт. Кээ бир дагы аты пайгамбардын атын койгон, пайгамбарлардын атын коюп алган. Ал адам жалган таппаганда чын сүйлөйт. Калп сөз таппай калганда чын сүйлөйт да. Ушундайлар бар. Кудай сактасын. Пайгамбар өмүрүндө бир де وذات مرة دخل عليه عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح يظهر الإسلام ويبطن الغدر. Күндөрдүн биринде Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх деген яхуди кириптир. Бирок бул лицемер, мунафик экен. Пайгамбарга мусулман болуп көрүнөт да, ичинде эмне экен? Ичинде мусулман эмес. Ошо эң жаман нерсе. Кафирдан да мунафик жаман. Мунафик деген эки жүздүү. Allah Taala Kur'an-ı Kerim innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dozoktun en terenginde münafıklar bolot deydi. Kafirdi bilesin, al imansız, al senin dininde emez. Bирок senin dininde bolup alıp, kıyın bolup oturup alıp, işten çıkan jat jaman деген ошо да. Munafık dinge paydası emez, anı ziyanı. Ошо bul kirda. Bul kim eken? Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh деген. Bul musulman bolup görünöt, içinde ne eken? Kıyanatçı. Peygamber bunu bilet. Qila minhu قيل منه قبل منه Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'da hurucihi qala li ashabi. Peygamber kabul aldandı. Kirgenden kim çıkıp ketken peygamber aytты: "Lima taraktumuhu yadkhul alayya." Emnege maga kirgizdiңер bunu? Kirgizbey ele koysoңор bolmok ele. Bul munafık ele dedi. Emnege maga kirgizdiңер dedi. Qala lahu awma'ta ilayna ya Rasulullah. O Allah'ın elçisi bizge avma'ta degen ima işaretinde işaret berip koygonunuzda ele biz özüz biletlek dedi da. Köz menen mындай belgi berip koybodunuzmu dedi. Law asharta ilayna bi'aynika, közüңüz menen bizge işaret kılganыңızda la fa'alna laka ma shi't, kalagaňyzy biz atkarıp koyat elek dedi. Peygamberim ne dedi? Ma kana lin nabiyyi an takuna la kha'inatul a'yun.
Пайғамбардың көзі қиянатшы болбош керек деді. Пайғамбардың көзі қиянатшы көз болбойды деді. Айымда ишарат кылып болбойду. Урифа наби кабла би'сат ва рисала bis-sadiq al-amin. Пайғамбар болып жөнөтүлө элек кезинде 40 жашта пайғамбар болгон. Ага чейин пайғамбардың душмандары Меккедеги бардыгы пайғамбарды чынчыл, аманатчыл деп тааныйт эле. Паланчы ким десе, мисалы биздин арабызда сураса, ким десе, баягы боксер дейт. Же баягы тижаратчы дейт. Пайгамбарды Мухаммад Садык ал-Амин дейт. Анын эң белгилүү аты не экен? Чынчыл, аманатчыл. Ма ахлафа бa'дан. Эч уада каймаккан жок. Бир айтат, болуптур, уаданы эртең жолугабыз дейт, күтө бересиң да. Саат 2-ге чакырсаң 5-те келет. Уада бекем туруу. وما ضرب شيئا بيده إلا مجاهد. Пайгамбар жихадтан ташкары, жихад бая ислам үчүн, мекенди коргоо үчүн урушкандан ташкары эч кимди кол менен урган эмес экен. Айванды да, инсанды да. وبقدر عظمة أخلاق كان عظيما في السلم والحرب. Пайгамбар ошол мүнөзүнүн бийиктигинен тынчтыкта да, салгылашууда да кандай болбосун дайыма эң улуу инсан болгон. Пайгамбар аялды эч кол көтөргөн эмес. Аялга эч кол көтөргөн эмес. Жана айтып, аял эмес, адам, айван, мужахид, жихадтан ташкары эч кимге кол көтөргөн эмес. Бүгүн кээ бир мусулмандар машалла намаз жайында, орозо жайында аялдын көзүн көгөртө коет. Десе эркек да. Кыйын болот. Астагфирулла. Пайгамбарыңа ыктыда кыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: алар силердин колуңарда асират деген мындай колго түшкөн, пленге түшкөндө эме дейт. Аларга мээримдүү бол. Истаусу бин-нисаи хайра. Аялдарга менин жакшы насаатымды кабыл алгыла дейт. Аялдарды Алланын ысмы менен адал кылып алдыңар дейт. Алланын ысмы менен аласың да, туура. Атасы ал деп эле белек кылган жоксуң. Кел нике кыйып Алланын ысмы менен адал кылып алдыңбы? Кол көтөрүп ага. Алланын аманатына кыянат кылба. Ушетте отургандарыңарга азыр кел, мен моно китебимди Камалиддин сизге аманат, Алланын ысмы менен аманатка сактап бер десем, Камалиддин жакшы сактайт да, жыртып салабы же. Же бир жерин чийип салабы. Ошондой эле никеде Алланын ысмы менен аласың. Ол Алланын аманаты. Бул менин аманатым болсо, никелеп алган аялың Алланын ысмы менен сага келген аманат, ага кыянат кылба. О эркектик аны урганда эмес о. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жигит ким дейт? Аччууну баскан жигит дейт. Бирөөдү талкалата койгон деген жок. Ким көзүнү көгөртсө ал ошол жигит деген жок. Пайгамбарыбыз эмне экен? Кана азима фи силм вал хамд. Кала бa'da газват al-Khandaq. Khandaq деген салгылашуу болгон. Акоп казуу. Ошондан кийин пайгамбар айтат: "Ал-ана нагзух ва ла ягзуна." Мана Акопту каздык, биз аларга азыр кол сала алабыз, алар бизге кол сала албайт. Ва хия калима тадулла ала сиату ру'яти сиясия. Пайгамбар саясий көз карашы өтө алысты көрө билген. Ва кана вал абидин ал-хашин. Бир гана адеп ахлакта эмес, ибадатта Алладан корккондой эң улуу инсан болгон. Ярка ва якул. Пайгамбар руку кылат экен, рукуден эмне дейт? Хаша алака сам'i ва басари. Сага башиды, угуум, көрүүм. Ва мухи, менин мээлерим, тамырларым, ва азми, сөөктөрүм, ва асаби, бардык тамырларым, нервтерим. Аллахым сенден коркот дейт. Рукуда субхана раббиял азимден ташкары, кээде нафил намаз окуганыңарда фардан ташкары не кылсаң болот экен? Хаша алака сам'i ва басари. Эй жараткан Аллахым, сага көзүм да, угуум да, мээлерим да, нервтерим да, сөөктөрүм да башиды. Раваху Муслим, имам Муслим риваят кылган хадис. Буларды айтсаң болот экен. Саждаларды айтсаң болот. Кыргызча айта бер, таба албасаң. Аллахым, сен үчүн ийлем, бир гана эмес, бар акылым, жүрөгүм. Ва язил ябки ва ябки хатта ташфaq алейхи сайида Айша. Пайгамбар саждада туруп ыйлайт. Сайда Айша небиз боороруп кетет. Пайгамбар саждада намазда ыйлаган сайын. Кебирлер айтат: "Молдукенин аркасына ыйлайт, бул эмне болуптур, а? Кеше жумада эмнеге ыйлады бул?" Ыйлагандык Аллах табарак ва таала жүрөккө ошо биздин жүрөктөрүбүз таш болуп калгандай. Биз эмнеге ыйлайбыз? Акчага жетпей калсак, машинеге жетпесең, сүйгөнүңө жетпесең, Алланын рахматын үмүт кылып, азабынан коркуп, кээде отуруп, бир бурчта бөлмөңдө отуруп, Аллах мага мынча өмүр берди. Мен Аллахым сен үчүн эмне кылдым?
Пайгамбар алып келген динге эмне кылдым? Ата-энеме кандай кызмат кылдым мени чоң ойткон? Аллахым менден разы болосунбу? Ошолорду элестетип биле алдыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшене айтат: "Ва татлуб минху ан юхавин ала нафсихи фаяқул лаха". Ой, Расулуллах, өзүң бираз карачы. Көп ыйлаба, өзүңдү кыйнава десе пайгамбар айтат: "Афала акуну абдан шакура?" Аллага шүкүр кылган менде болбоймбу? Аллах мага пайгамбарлык берсе, мындай Аллага шүкүр кылам дейт. Кээ бирлерде шүкүр кыл десем, бир балам калбай баары өлүп калса кайга шүкүр кылам? Пайгамбардын перзенттери өзүнөн мурда өттү. Жетим өссөм кайга шүкүр кылам деши мүмкүн. Ваqa tahta hukmi a'da'uhu allazina aadawhu wa qatalu ashabahu faqala lahum. Пайгамбар Меккеге келгенде 10 000 сахаба менен келген, пайгамбардын жакындарын өлтүргөн. Пайгамбардын сахабаларын өлтүргөн. Душмандар колго түштү. Пайгамбар эмне дейт? Изхабу fa antum tulaqa. Бара бергиле, силер бошсуңар, кете бергиле дейт. Пайгамбар уктап жатса бир кафир келет да, кылычты алып пайгамбардын мойнуна такайт. Пайгамбар ойгонсо мынтип турат: "О Мухаммад, мени сенден ким куткарат?" дейт. Колго түштүң дейт да. Пайгамбар карап туруп: "Аллага болгон ишеним, Аллах мени Аллах куткарат" дейт. Аллах, чын жүрөктөн чыккан Аллах. Кафир кол титиреп калдан кылыч түшүп калат. Биз кээде отуруп алып, жаңы ракета чыгыптыр Америкада. Россияда дагы бир эме вертолет экен эме. Махлук бенде жараткан нерсени улуулай берсең, дей берсең, көзүңдө сенин бардык жашооңдо ошо нерсе улуу болот да, жараткан Аллах Тааланын азаматын, улуулугун жоготуп коесуң. Күндөрдүн биринде Хаджаж ибн Юсуф ас-Сакафи деген өткөн. Хаджаж залым падыша өткөн. Залым ушундай эме экен, ташбоор экен да. Хаджаж ибн Юсуф ас-Сакафи шундай залымдыгынан az-zahib ilayhi mafqud. Хаджаж бирөөдү мага келип кетсин десе, барган адам жоголот экен да, кайра келбейт экен. Вала айду минху маулуд, андан кайра тирил келсе, өлбөй келсе, маулуд деп бу жаңы төрөлдү деп буга жаңы той өткөзүп берет экен. Ой, сен бары өлбөй келдиң, кандай өлбөй калдың ey? Күндөрдүн биринде Хаджаж жолдо баратат да. Жолдо басып баратса, 10 жашка толо элек 9 жашардагы бала жолдо турат. Жана балага карайт да: "Ой бала, Куран билесиңби?" "Алхамдулилlah, Куран жат билем" дейт. "Кана Куран окуп берчи" дейт. Хаджажга жанагы 9 жашар бала карап туруп: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Алхакумут такасуру хатта зуртумул мaqabir." Мен көбүнчө ушул аятты окуганда ыйлайм. Алхакумут такасур. Такасур деген малым көп, бийлигим көп, балам көп деп мактанып жүрүп, алхакум ошо нерсе силерди өлтүрөт. Хатта зуртумул мaqabir, мүрзөгө барганга чейин мактанасыңар. Калла сауфа та'ламун. Антып мактанба. Ошо мүрзөгө барганда билесиң. Сумма калла сауфа та'ламун. Дагы эскертет. Андай эмес, анан билесиңер. Ла таравуннал жахим. Ал кезде дозокту көрөсүңөр. Ошондо мактанышты билесиңер. Бу бала жөнүнөн окуган жок. Жанагы залым оку десе, алхакумут такасур десе, сен мени коркутпа. Мени коркута турган аятты окуба. Ага айтып атат, сен байлыгыңа, бийлигиңе, башкаңа аймай каласың. Мүрзөгө барасың сен да. Ошондо дозокту көргөндө көрө. Окуганда Хаджаж титиреп кетет да, жанагы балага айтат: "Мага дейт, коркута турган аят эмес, сүйүнчүлөрдөн оку" дейт. "Сүйүнчү болгон бир жакшысынан окубайсыңбы" дейт. Ошондо жанагы 10 жашка толо элек 9 жаштагы бала: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Иза жаа насруллахи вал фатх ва раайтан наса ядхулуна фи диниллахи фажа." Асли аятта ядхулуна деген аят. Иза жаа насруллахи вал фатх, качан Аллахтын жардамы келсе, жеңиш келсе, ва раайтан нас адамдарды көрөсүң, ядхулуна фи диниллахи фажа, Аллахтын диниге топ-топ кирет деген аятты жанагы жаш бала яхруджуна мин диниллахи фажа, Аллахтын дининен топ-топ чыгат деп окуп коет. Ядхулуна деген кирет деген ордуга яхруджуна чыгат деп окуп коет. Хаджаж залым падыша айтат: "Ядхулуна ам яхруджун." Киришеби чыгышабы десе, жала бала карап туруп айтат: "Пайгамбардын убагында адилеттүү падышалардын, адилеттүү өкүм сүргөн адамдардын убагында кирет эле, сага окшогон адилетсиз залым келгенде адамдар динден качып калды" дейт. Жаш балага падыша кол көтөрө алабы? Айтат: "Мунун атасын мага чакырткылачы" дейт. "Бир сазайыны берейин" дейт. Атасын чакыртат. Атасы келгенде Хаджаж өзүнүн тажында отурат, Бирок атасы монда элестеткиле, тиги эшиктен эле атасы кирген кезде Хаджаж титиреп:
өзүн жоготуп, хажжадын эки жагында 40-тан 30-дан аскерлери бар, желдеттери бар, башка серлери бар. Бирок Хаджаж ошондо тургандар биринчи жолу Хаджаждын өзүнү жоготконун көрүп, титиреп, жанагы аксакал келгенде, келиңиз деп жайына отургузуп коет. Отургузуп, кош кызмат дейт. Чакырган экенсиң, келдим дейт. Эмне максат? Эгер сөзүң болбосо менин убактымды алба дейт. Бир аздан кийин кечирим сурап чыгарып берет. Чыгарып бергенден кийин адамдар кызыктуу да. Хаджажды бу кантип коркутту? Бу Хаджажга кеткен өлөт эле, кайра келген төрөлөт эле. Бу Хаджаж биринчи жолу өзүн жоготту дейт, аркасынан чурка барып жанагы аксакалды карап бир экөө үйрөнүп алайын дейт да. Шабашка кылам дейби? Кээ бир молдекелер окшоп, жолуңду ачып берем, дем салам дегенде чурка бар. Кайсы дуаны окуп келдиң сен дейт. Эмнеге десе? Ал өзүнү жоготуп коркуп калды, биз да ошону окуп жүрөлү дейт. Мен дуа окуган жокмун дейт. Мени Хаджаж чакырган кезде мен жүрөгүмө өмүрдү берген Аллах, рызкымды берген Аллах, жанымды ала турган Аллах, Аллахнын улуулук кудретин Аллах Таала кааласа, жер шарындагы адамдар топтолсо да мага зыян жеткизе албайт. Аллах кааласа, бардыгы жардам берсе коргой албайт. Аллах дос болсо эч ким душман боло албайт. Аллах душман болсо эч ким дос боло албайт. Өмүрүмдү берген, жанымды берген Аллах, Аллахнын азаматын, улуулугун жүрөгүмө орнотуп келдим да, Халик жаратуучуну мен келгенде махлук өзүнү жоготуп койду дейт. Ошо жүрөгүбүздө Аллахнын улуулугу жок бизде. Аллахны жүрөккө орнотсоңуз, Аллах ким? Халик, жаратуучу. Жүрөккө жайгашкан кезде жаралгандар жөнүнө коркуп калат. Туура, баарыбыз бир ал чындык, бетте отурган баарыбыз мүрзөгө барабыз. Мүрзөдөн эч ким бияка келбейт. Падышаң да, башкаң да барып айтчы. Ошо залым Сталин каякта азыр? Ленин каякта? Жаңа айтылган Наполеон каякта? Чирип жок болду. Ошондуктан бетте эң негизги нерсе биз жүрөгүбүзгө Аллахнын улуулугун орнотуу. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге не болот экен? Үлгү болот. Вака тахту хукми ада, пайгамбардын душмандары колго түшкөндө кете бергиле. Мали валид дуния, пайгамбар айтат. Байлык. Аллах периште келип, кааласаң Ухуд тоосун алтынга берейин дейт. Бүгүн силерге айтсынчы. Кааласаң Ухуд тоон эмес. Нолевой прокаттын бир контейнер берей дейсиң. Ой, машалла. Асмандан издеген жерден табыл дейсиң. 2011-жылкы Мерседес. Бирде эмес, экини эле бербейсиң. Пайгамбар Ухуд тоон алтын кылам жок дейт. Пайгамбар бир хадисинде айтат, бир салават. Мали валид дуния иннама мисли ва масалу дуния камасал ракибин кала. Араб тилин окуган балдар кыл көтөрө келиши. Жакшы окугула хадисти. Мали валид дуния иннама мисли ва масалу дуния камасал ракибин кала фи зилли шажаратин. Исламскийде 5-чи курстан башкалардан сурайм. Кала фи зилли шажаратин. Мааниси эмне деген сөз? Кала фи зилли шажаратин. Пайгамбар айтат, мага дүнүйөң эмне? Бул дүнүйө мен жана мага бул дүнүйө бир улоого минип бараткан адамга окшош. Кала фи зилли шажаратин, дарактын астында кала деген айтты деген сөз. Кала кайлуула кылып уктады, эс алды. Дарактын астында эс алып, фи сайфин өтө ысык күнү, сумма раха ва тарака, кийин кайра ойгонуп улоо менен кетип калганга окшош. Башкача айтканда пайгамбар айтты, бул дүнүйө мен үчүн жолдо баратып, улоо менен баратып, бир дарактын көлөкөсүндө эс алып кайра кеткендей эле. 60 жыл, 70 жыл ошондой экен да. Биз бул жака бир убактылуу келдик. Ошол жашообуз эмне экен? Бир дарактын көлөкөсүндө бир аз эс алып кайра кеткендей. Эң көп жашаган ким? Нух пайгамбар. 950 жыл жашаган. Нух пайгамбар эң өмүрү узун болгон. Бирок ошо Нух пайгамбарды кийин сураган дегенде, "Кайфа важатта дуния ал-хая", жашоодо бул дүнүйө кандай экен десе, 950 жыл жашаган Нух пайгамбар айтат, "Важатту дуния каанна дарун лаху бабан. Дахалту мин баб ва харажту мин баб." Бул дүнүйө бир эки эшиги бар үйгө окшош экен. Бирөөсүнөн кирип эле экинчисинен чыгып кеттим дейт. 950 жыл жашаган Нух пайгамбар бул жашоо эки эшиктүү үйгө окшош экен, биринен кирдим, экисинен чыктым дейт. Анда сен эмең эмне? Салих пайгамбардын үммөттөрү 250 жылга чейин жашайт экен. Канча? 200дөн эң азы 200-200дөн жогору жашайт экен.
Ошондо Салих пайгамбар өзүнүн үммөтүнүн өзүнүн жашоосуну аз эсептегендей болгон кезде Салих пайгамбарга ой сенин өмүрүң 200 жылдан көп, келечекте Мухаммад келет, Мухаммаддын үммөтү болгону 60 менен 70 арасында жашайт деген экен. Канча менен? Пайгамбар айтты, менин үммөтүм жашоо көбүнчө 60 менен 70 арасында. 70тен өткөндөр өтө аз. 30%, 20%, Аллаху алам. Ошондо Салих пайгамбар айткан экен, эгер мен Мухаммаддын үммөтү болгонумда, үйүмдү мүрзөнүн оозуна курат элем дейт экен. Кайда? Эгер мен Мухаммаддын үммөтү болгондо 70 жыл үчүн үйүмдү мүрзөнүн эшигине куруп коймокмун дейт. Анан биз арзыбаган жер үчүн башка үчүн талашып, бирөөдү өлтүрүп, кан төгүп арзыбайт бул дүйнө. Мунун мааниси дүйнөдө жашабагыла, жакшы машина минбегилер эмес. Аллах табарак берген болсо, пайгамбар айтат, инналлаха юхиббу ан яра асара ниъмати ала абди. Аллах таала өзүнүн берген ниматын бенде де көргүсү келет. Аллах таала сага байлык берген болсо, акыл иште, жакшы машина менен, жакшы үйдө жаша, бирок дүйнөгө бекем берилип алба. Материал менен рухту бирдей, тең салмак. Туурабы? Бул хадисти раваху Ахмад, пайгамбар мен бул дүйнөдөн жолоочуга окшошмун, бир дарактын астында эс алып кайра кеткендей деген хадисти имам Ахмад риваят кылган. Кана азиман фи шажаати. Пайгамбар жөнөкөй эле эмес, өтө эр жигит. Турус коркок болгон эмес. Кээ бир машалла намазда жайында баурыз баягы чыгып кетип коркот. Кеч таратка чыга албайт. Пайгамбар некен? Эр жүрөк. Кана. Ва тавзифи ли асхаби ва вада мунасиб минхум фи макан мунасиб. Пайгамбар сахабаларды ар бирин өз ордуна койгон. Ким кимге татыктуу, ким кайсы жерге татыктуу. Умар бул жерде. Хазрет Умар, Абу Бакр турган кезде бир сахабаларды бир жихадка жөнөтүп жатканда, Усама ибн Зайд 17 жаштагы Усаманы главный командующий кылып коет, аскер башы кылып. Кимди кайсы жерге коюуну билет. Пайгамбар акча бергенде, могу мен эмеме да, Али жок. Туған ұруқ, Билиш, түндік түштік, Құрайш, Бани Хашим, андай бөліну жоқ. Ар кимді татықты жеріне қойды. Билал, үнің қоз, азанчы. Бұл не керек екен, бұл азан айтпасын деп өйді. Умму Мактум көзі көр, үні машалла жарқыратат, заңғыратат. Умму Мактум сен азанчысың. Адамдарды тахажжуд қоя отасың. Паланчы уста. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрүн мечитке келсе, мечит дайым жыйнап тазалап жүргөн кара катын, негир аял жок. Кайда? Көрбөй калдым десе, я Расулалла каза болду эле, өлдү эле, апарып көмүп койгонбуз. Эмнеге мага айтпадыңар? А бизде кебирлер айтат, ушу көчө шыпырып жүргөн, ого муфти барыш шарт эмес. Пайгамбарга айтпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, афала азантумуни, эмне үчүн мага айткан жоксуңар дейт да, мүрзөсүнө келип пайгамбар жаназа окуйт. Кара бардыгына кандай. Яжма аш-шабаб ва юшриф ала тадрибихим ва иктисабихим махарат ал-хужум ва дифа. Жаш балдар жыйып алып, пайгамбар алар менен чуркоону, башканы үйрөтөт. Кээ бир аз чуркаса, молдуга сакалы барбаң деп чуркап жүрөт. Молду да чуркайбы дейт. Мага кээ бирлер айтыр, молдолор да машина минеби дейт. Анан мен жөө жүрсүнбү? Сен дарат албаган минсең болот, мен минбешим керекпи? Мен сенден да жакшыны минишим керек. Сен дарат албай кыйын болосуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла, Убайдулла сахабаны тизет да, дагы жаш балдар тизет да, өзү алыска туруп, ким чуркап келсе ага моундай белек дейт. Сахабалар чуркайт. Биринчи келгенде айткан белегини берет. Сахабалар чуркап келип пайгамбарды кучактап алып, кээ бирлери пайгамбар аны өт аларды. Пайгамбар аларды тренировка кылдырган, үйрөткөн. Ва хунака васф ба'дан кала Аллаху фих. Ва хал хунака лейса хунака васфун ба'дан кала. Эми биз канчалык айтпайлык, Аллах таала ушу сөздү айтып койгондон кийин Алламды жараткан Аллах пайгамбарды ушундай дейт. Ва иннака ла ала хулукун азим. О Мухаммад, сен эң жогорку мүнөз, эң жогорку адеп эссиң дейт. Адеп ахлакта сен эң жогорку чокуда, сага жетер эч ким жок дейт. Муну ким айтты? Эми андан кийин биз сүйлөп эмне кылабыз? Эгер Аллах таала ошондой деген болсо. لا يرقى الإنسان سماءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. Mana Arapların bir şairi.
La yarqa insanun sama'aka ba'dama asna ala akhlaqikal khallaqu. Jaratuvchi senin minözüňe sana aytgandan keyin senin biyiklik asmanına hiç bir insan sana menen jete albaydy. Söz yok da. Vaqt o. Ajma aleyhil adu was sadiq. Qara. Kede dostlaryň seni maqtaydy. Damla kandaysın? Normalni bar. Köre albaganlar. Qaýşanda ugasyň. Onu men жақсы bilem. Biroq Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgende Paýgambarga düşmandары da dostları da bir sanada aytkan. Kede dostlaryň maqtaydy, düşmandaryň senin maqtabaydy da, kemçiligiňdi aytat. Biroq Paýgambarga da düşmandar da kemçiligi aytalgan emas. Kanday? Kullu men yetaayaş ma'a sirati yazdad lahu hubban. Qaraglar. Paýgambaryň ömür bayanyny okugan, ömür bayany men yaşagan adam Paýgambarga süýüp aşyp kele beretken. Paýgambarga bolgan süýü köp etken. Emne üçin dese, kama ahabbahu sahabatu. Sebep sahabalar birge yaşap kanday köp süýgen bolsa, Paýgambaryň ömür bayany menen yaşagan adamlar süýüsü köp etken. Wa kullu man ta'amala ma. Paýgambar men mamlak kebirler men bir mamlak kılgandan keyin, "Assalamu bunu men bilbepdim" deysin da. Maşineni aldı ele, bir haftadan keyin akçany berendi. Bana bir yıldan beri bermeydi. Biröwdü bilgin kelse birge saparga çık. Je koşna alıp olup kiriş çıkışını bil. Je bolbosam sowda kılıp görsen kanday ekenini bilesin. Biroq Paýgambar menen mamle kılgan adam süýüsü künden künge aşat eken da. Qaraglar. Kana ahlu suffa yaskununa bi jiwari wa asharuhu 10 sanawat fa ahabbu hubban jamma. Ahlu suffa dep meçitin aldında fakirler kolunda yok bebeçaralar yaşaytılar. 10 yıl Paýgambar menen yaşap 10 yıl künden künge süýür. Kazalika ahba kullu man haraba ma'hu fi fath Mekke. Mekke'de Paýgambarym birge salgılaşıga çıkkandar, uruşka bargandar, Paýgambar Tabukka çıkkandar Paýgambardy katty süýdü. Kebirler jakşı süýet dagym, bunday salgılaşyp başka çıkkanda taşlap kaçıp ketse bilesin de. Bu etken. Biroq Paýgambar menen kaýda bargan adam bolbosun, Paýgambardy köp süýet. Wa zalika li annahum khalatu mukhalata an qurb. Sebep Paýgambarga jakyndan yaşap geldi. Paýgambardan jakyn bolgon saýyn wa kana mutazawwijan min aksar min imra. Paýgambardyň köp ayaldary bardy. 9 ayaly bardy. Fajma ala azamatihi alayhi salatu wassalam. Bardyk ayaldary Paýgambardyň uluglugyna bardygy sana aytgan. Ma'annal insan qaraglar. İnsan fi beytillah yetecemmel ve la yastati an yetazahar bima laysa fihi. Qarang, insandy eng jakyn bilgen kim? Ayalydy. Kede sırtda kıyın bolup jakşı görüne beresin. O taza bolup, madaniyatly bolup, süýlegeningdi da jaýyna koyup, başka bir kebir çoğuluşlarda olsa çay uzatyşyň başka özüçe başkalarynın ayaldaryny alda risawat etip. Biroq üýüňde anday bola albaysın. Üýüňde sen bardyk sırlaryňdy ayal bilet. Jatkanыңda kandaysın, oğuzun açılıp, koňuruk tartıp, şilekeň agyp. Ayaldan jaşıra albaydy. Biroq Paýgambardy 9 ayal bolsa bardygy Paýgambarga sana aytgan. Har bir insan libo dostlaryňa, kesipdeşleriňe başgaça bolup görünüşiň mümkin, ayalyňdan eşlerseň jaşıra albaysın. Ayal da oşonday. Ayaldar da kede özünün küýösüni alda, o kıyın, öte başkalarının alda jakşı bolup görüngönme. Oşonduktan İslam dinimizde aralaşpagıla deydi. Ayal erkek birge oturba degen manisi. Emne üçün misal elestetkin. Klasstaşlar jyýyldy da. 5 öweten ayaly menen geldi. 10 adam. 5 erkek, 5 ayal. Sen ayalyň üýde çaydan tuzatpaýsy saga. Başkalarga kelgende özgöçe. Ayaş alasızby? Anam berkiçi özünün küýösüni tüp garaýdy da. Başkanyň küýösü. Maňa ayalyň çay uzatkany başgaça. Madaniyatı başkaça. Nandy karmap jegeni kara tümele. Men ayalym bolsa çapıldap. Oşo çapıldaganda ayta çapıldabay galat. Oşol ele kezde tig ayaldar bolsa, berki erkeklerdi karap. Erkekler de özünçe jakşı görünüp galat da. Oşonda ana şaytan başlalat. Oşonduktan aralaşpa deydi. Jakşysı ayaldar menen bolsun. Ayal özünün kozdugun, çeberçiligini üýge körsetsin kana. Elestetli, eşik zıngırasa. Küzgün janına gelip çurkap jakşı jasanatdan anan akırem barıp. Kim eken? Papam dese, açıkla. Tigi kelipdir deydi. Tigi bolup kalat hemen. Başka olsa anan telefonda da ün özgörüp kalat. Bunday bolboş gerek da. Oşonduktan bardyk nerseler buzulat ana. Ma'annal insan fi beytihi la yetecemmel ve la yastati an yetazahar bima laysa fi. İnsan üýünde hiç özünçe
башкача болуп көрүнө албайт. Wa min wasfi ihda zawjati wa hiya sayyida Khadija radhiyallahu anha. Пайгамбарды Хадича деген аялы пайгамбарды сыпаттайт. Эмне дейт? Wallahi lan yukhzikallah abadan. Аллах сени эч качан капа кылбайт. Иннака ла тасил рахим. Сен туугандар менен карым катнаштасың, туугандарың сыйлайсың. Бүгүн кээ бир аялдар туугандарың сыйласаң, сен өзүңдөрдү эле кыла бересиң дейт. Өзүң тарапка. Wa tahmil al-kal. Бейбечараларга жөлөк болосуң. Wa qalat anhu Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Ayşe nebizçi en jaş ayалы akırkı Ayşe nebiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana hulukuhul Kur'an deydi. Peygamber kanday ele dese? Peygamberin münözü Kur'an ele, köşede Kur'an жүрген zat ele deydi. Suygan amalları suygun nasip etsin. Peygamberimiz yakından da Peygamber жеткизген динди жеткизген насип этсин ya Rabbana. Sallallahu aleyhi ve sellem. بسم الله الرحمن الرحيم الله